ਸੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। और उधर गल कर ली जाए पंजाब बोर्ड की तो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वालों भी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ मुलतवी कर दी गई ने। 10वीं ते 12वीं के पेपर जो ने मुलतवी कर दिए गए हैं। सो कोविड-19 के जो मामलों ने रफ्तार फड़ी है, इस मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया। 10वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ ते 12वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ हाल की घड़ी मुलतवी कर दिता गया पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वालों। सो सीबीएसई के वालों 10वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ रद्द कर दिता गया। 12वीं के पेपर मुलतवी किए गए हैं। सो एक बड़ा ते अहम फैसला जो है वो लिया गया है केंद्र सरकार दे वल्लों भी तां उत्थे ही पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे वल्लों भी। सो कोरोना के मद्देनजर एक बड़ा फैसला जो है लिया गया है और इत्थे भी दस दईए कि पीएम की अगवाई वाली कमेटी ने जिथे कि फैसला लिया है कि सीबीएसई दी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 10वीं दियां रद्द कर दी गई ने। 12वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ जो है उसको मुलतवी कर दिता गया है। 1 जून की समीक्षा बैठक तो बाद हुण अगला फैसला जो है लिया जाना। पर इत्थे भी दस दईए कि सीबीएसई तो बाद पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वल्लों भी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ जो ने वो मुलतवी कर दी गई ने। सो 10वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ जो है वो रद्द की गई है सीबीएसई बोर्ड के वल्लों ते 12वीं नूं मुलतवी किया गया ते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की जेकर गल की जाए तो 10वीं ते 12वीं दोवां दी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ जो ने वो मुलतवी कर दी गई हैं, यानी कि एग्जाम हाल की घड़ी मुलतवी किए गए हैं। सो कोविड-19 के चलते ही ये फैसला जो है वो लिया गया है। सो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के वल्लों जिथे कि 10वीं ते 12वीं दी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ नूं हाल की घड़ी मुलतवी कर दिता गया है, तां उत्थे ही सीबीएसई दे वल्लों जो है वो 10वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ नूं जिथे रद्द कर दिता गया है ते नाल ही 12वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ नूं मुलतवी कर दिता गया। पर सवाल जो ने वो कई खड़े हुंदे ने कि आखिर विद्यार्थियों ते कितना प्रेशर जो है इस वक्त देखा जा रहा है ते नाल ही मापे जो ने वो भी चिंतित ने, परेशान ने, यानी कि एक तरह का खेड ही बन चुका कि कदों एग्जाम होंगे कदों नहीं होंगे, क्योंकि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार भी अपनी दलील जो है एक तरह के सही दिंदी नजर आती है कि जेकर जान है तो जहान है, यानी कि कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के फैलाव के खदशे नूं देखदਿਆਂ होया सरकार के वल्लों अहम फैसले जो ने वो समय समय ते ले जा रहे हैं। सो सवाल अपने आप दे विच अहम हो जाते हैं। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ते कोरोना का वार जो है वो देखने को मिल रहा है। सो कुल मिला के कह सकते हैं कि हुण सरकार दे वल्लों प्रशासन दे वल्लों यह फैसला जो है वो लिया जाना अपने आप दे विच किते ना किते लाजमी बन जाता है। सीबीएसई दियां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ जिथे कि 10वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ रद्द की गई है, 12वीं नूं लैके हाले मुलतवी किया गया, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के वल्लों भी 10वीं ते 12वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ नूं यानी कि पेपरां नूं हाल की घड़ी मुलतवी कर दिता गया, पोस्टपोन कर दिता गया। सो कुल मिला के कह सकते हैं कि हुण ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ रद्द भी होईयां मुलतवी भी होईयां तो विद्यार्थियों ते कितना प्रेशर इसका देखा जाए और या फिर कह लिया जाए कि मापे जो ने वो भी शशोपंज दे विच ने, तां मापियां नूं भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑनलाइन पहला पढ़ाई ही ऑनलाइन हो रही है तो उस तो बाद एक नवी मुसीबत कह सकते हैं कि हुण कोविड-19 ने लियान खड़ी कर दी है। सो सवाल वड्डे ने और चर्चा भी करांगे। खास मेहमान जो ने मेरे नाल जुड़ चुके ने। सब तो पहला स्वागत कर लेने जगजीत सिंह धूरी जी स्कूल एसोसीएशन तो साडे नाल मौजूद ने, बहुत बहुत स्वागत है सर लिविंग इंडिया न्यूज़ से। और कमलदीप सिंह साडे नाल पेरेंट्स एसोसीएशन तो मौजूद ने, बहुत बहुत स्वागत है कमलदीप जी लिविंग इंडिया न्यूज़ से। सब तो पहला जगजीत सिंह जी मैं तुहाडे कोल आऊंगी, किस तरह देखते हो सरकार दे वल्लों ये ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ नूं लैके जो फैसला लिया गया है कि कोविड-19 का हवाला दिता गया है, हालांकि स्कूल खोलने की मांग लगातार हो रही है। जी ਜਿਹੜਾ फैसला एज मैं अगर एजुकेशनिस्ट कहा तो बड़ा मंदभागा फैसला है
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 10th ਤੇ 12th, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਸਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CBSE ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ 10th ਤੇ 12th ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਨਿਦਾਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 10th ਤੇ 12th ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10+2 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 10+2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਵੇਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 10th ਤੇ 12th ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲਿੰਗਰ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰੀਡ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 10th ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾय ਦਾ ਬੋਰਡ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੈਂਥੀ ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਵਨ ਦੈਨ ਕੁਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 10-10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ। ਜੀ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਇਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਘਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਚਲਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 10th ਦੇ ਨਾਲ 10+2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ 10th ਤੇ 10+2 ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10+2 ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 9th ਤੇ 10th ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਫ ਈਅਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਫ ਈਅਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ ਜੇ ਦੂਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਮੇਜਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ,
ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਣਤਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਧੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਟੇਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕਸ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸੈਟ ਫਾਰਮੈਟ 10th and plus 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਣ 9th 10th ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ, ਓਵਰਆਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10+2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 10th ਦੇ ਤੇ 10+2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ 10th ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ +1 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 14 ਤਰੀਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ
ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10th ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 10+2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 10th ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਧੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅਪੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਪੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਬੈਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਾਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਕਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। पंजाब स्टेट विसाखी बंपर दी लॉटरी निकलनी है। हाँ, पंजाब स्टेट बीयर विसाखी बंपर लॉट, पहला इनाम 5 करोड़ ग्रंटेड ते जितो होर बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस भी। टिकट की कीमत सिर्फ 500 रुपए। ड्रॉ 19 अप्रैल में। याद रखना, पहला इनाम 5 करोड़ सिर्फ खरीदिया हुई टिकट। बीयर लॉटरी, समा बदलेगा, जिंदगी बदलेगी। नॉर्थ इंडिया च पहली बार ग्लोबल इन्फोवेस लेके आया है यूएसए दा स्कूलिंग वीजा 9th 10th 11th 12th ग्रेड स्टूडेंट्स वास्ते विदाउट आईएलटीएस। माँ बाप दा यूएसए वीजा भी नाल मिलेगा। स्कूल वालों स्कॉलरशिप अते फाइनेंशियल एड दी भी सुविधा है। जल्दी करो, अगस्त सितंबर 2021 इनटेक वास्ते सीट्स लिमिटेड। हुणे ही नीचे दिते नंबर ते कांटेक्ट करो ते अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। स्कूल फीस वीजा लगन तो बाद रिफ्यूजल केसेस भी अप्लाई कर सकते ने। मेरा नाम मनोज है। मेरा बेटा देवेश दिल्ली के सरकारी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को पूरी तरह बदल दिया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है
कि मेरा बेटा दिल्ली के किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਹਨ, ਜਿਮ ਹੈ, ਚਮ ਕਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ CBSE ਦੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 98% ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 53 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ JEE ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ 569 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਸਕਣ ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ऑफिस हो या घर, मैं रहता हूँ हमेशा एनर्जेटिक क्योंकि मैं रोज लेता हूँ आयुर्वेदिक जॉली सनसिक्स गोल्ड। सफेद मूसली, शिलाजीत, केसर व स्वर्ण भस्म जैसी जोश वर्धक औषधियों से तैयार जॉली सनसिक्स गोल्ड कैप्सूल एंड ऑयल। पुरुषों के लिए आयुर्वेदिक जोश वर्धक। तन आसन पहला अपने कैस्ट्रॉल CRB टर्बोमैक्स ਦਾ ਕੈਨ ਚੁੱਕੋ, ਉਸ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂਪਨ ਦੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓ। ਕੈਸਟਰੋਲ CRB ਟਰਬੋਮੈਕਸ ਦਾ ਤਨ ਆਸਨ ਆਫਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਨਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਅ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਲੌਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਲੌਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਲੌਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੌਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮਾਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਤੁਗਲੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਹ 100% ਤੇ 110% ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਦੇ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ 2-2 4-4 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ 2-4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਕਲ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ 12ਵੀਂ ਕਰੇ, 2+ ਕਰੇ ਤੇ IELTS ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਲੋਕ ਖਾ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, 70-80 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਫਿਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਲੇਟ ਹੋ
ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ। 150 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਾਰਦੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, हाँ सत श्री अकाल जी, की कहना चाहोगे? कित्थों गल कर रहे हो? मैम मैं खन्ने तो गल कर रही हूँ। मैं कहना चाहवांगी भी ये जिहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ? ਪੀਐਸਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ क्या नहीं बनना। बिल्कुल सही किया जी। जे लॉकडाउन है बट वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए इवन दैट वो फिर ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मैम नहीं पहुंच पा रही। सो लगातार ही बने हुए हैं और ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? हाँ जी मैम जी, फैसला तो चलो सरकार ने अपने मतलब हालातों ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए सही फैसला लिया। बट ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है उन्हां बारे अगर सोचा जाए तो फिर उन्हां दी तां पोजीशन दा कुछ भी उन्हां दा पता नहीं सानू लगेगा। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਲ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਜੋ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਨਾ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, आवाज पहुंच पा रही है जी? हाँ जी मैडम, अश्विनी गोयल फ्रॉम बठिंडा जी। हाँ जी, की कहना चाहोगे अश्विनी जी? मैडम ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਚ ਵੀਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल थिंकिंग एग्जाम जरूर होने चाहिए। ठीक है, शुक्रिया जी जुड़न दे रही। सो बिल्कुल एग्जाम दा जरूर होने चाहिए ने, पर कोविड दा दौर जो चल रहा है वो भी विचाले आन खड़ा होया है। सो लगातार ही तुहाडे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लिविंग इंडिया न्यूज़ से तुसी अपने सवाल भी, अपनी राय भी रख सकते हो। सो एक होर दर्शक सना जुड़ गए। स्वागत है जी, कित्थों बोल रहे हो? टीवी दी वॉल्यूम नूं प्लीज बंद रखो। दर्शकों नूं बार-बार अपील करनी पैंदी है, जेकर सुन पा रहे हो तो बोल सकते हो जी। आवाज पहुंच पा रही है? खैर नहीं पहुंच पा रही। सो लगातार ही दर्शकों ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਲੌਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੌਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਸੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ CBSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਦਾ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ